विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुहास जगन्नाथ गुरव, सहाय्यक शिक्षक विकास विद्यालय अजनाळे, तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर. सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स पार्ट 2, चॅप्टर 1 सिमिलॅरिटी. टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम अँड कॉन्व्हर्स. बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम statement: if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportional. बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम, प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय. इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, लाइन L is a parallel to a side of the triangle, intersects the remaining sides AB and AC in two distinct points P and Q. Then the line divides these sides in proportion, same proportion. म्हणजे त्रिकोण ABC आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे. दिलेल्या त्रिकोणामध्ये रेषा L ही बाजू BC ला, लाइन L is a parallel to the side BC, लाइन L is intersects side AB and side AC at point P and Q respectively. गिव्हन पार्ट दिलेली माहिती. विचारले काय तर सांगा, ही रेषा जी या दोन बाजूंना P आणि Q मध्ये छेदते, छेदल्यानंतर ती रेषा त्या दोन बाजूंना समान प्रमाणात विभागते. डिवाइड्स दोज साइड्स इन प्रोपोर्शन. दोज साइड्स AB and AC. AP and PB are the two parts. AQ and QC are the two parts when line L intersects those sides AB and AC respectively. Then the proportionality part is AP upon PB, AQ upon QC. Both ratios are equal. पूर्वीचा भाग आपल्याला वापरायचा आहे. तो वापरण्यासाठी आपल्याला काही रचना कन्स्ट्रक्शन करावं लागतंय. काय करायचं, P आणि C जोडायचे. जॉईन द सेगमेंट PC. जोडल्यानंतर या ठिकाणी 1, 2 त्रिकोण तयार होत आहेत. अगदी त्याच पद्धतीने जॉईन द सेगमेंट BQ. B आणि Q जोडल्यानंतरही याच पद्धतीनं APQ आणि BPQ असे 2 त्रिकोण तयार होत आहेत. त्याच त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचा विचार आपण करून हे प्रमेय या पद्धतीनं सोडवणार आहोत. बघूया दिलेला भाग. कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण काय म्हणलो, ड्रॉ और जॉइन सेगमेंट PC and BQ. 2 रेषाखंड काढले. सिद्धता सिद्ध करूया. प्रूफ. सिद्ध करण्यासाठी 2 त्रिकोण आपल्याला घ्यायचे आहेत. APQ इन ट्रायंगल APQ and ट्रायंगल BPQ. इन बोथ ट्रायंगल्स. समोर तुम्हाला पलीकडच्या बाजूला आकृती दिसत आहे. हीच आकृती आपल्याला शेप चेंज करून हाईट समान कशी आहे लक्षात येते. यामध्ये ही हाईट समान येते. AQB ह्या पूर्ण मध्ये ही हाईट समान येते. त्याच पद्धतीने APQ मध्ये सुद्धा हीच हाईट येणार आणि BPQ मध्ये सुद्धा हीच हाईट समान येणार आहे, कॉमन हाईट. कारण या पायामध्ये
या व्हर्टेक्स मधून ह्या शिरोबिंदूतून लंब टाकला तर या विशाल कोणाला आणि या लघु कोणाला उंची समान येते. त्यामुळं APQ आणि BPQ या दोन त्रिकोणांची क्षेत्रफळे जर आपण काढायचं म्हणलं तर काय होते बघा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू 1/2 बेस AP into height, common height, 1/2. Then area of triangle BPQ is equal to 1/2 base BP PB, 1/2 into PB, and common height. Half gets also cancelled. Then the remaining part is AP upon PB is the ratio of these two areas of the triangle. Suppose it is number 1 and reason is triangles having common height. Second part, in also triangle APQ, same triangle, and triangle BPQ, then another triangle is CPQ. In both triangles, same P is the same vertex, CPQ is the obtuse angle, APQ is the acute angle, and its common height is that. Then their areas, ratios of the areas of those triangles is equal to their corresponding to ratios of their heights. Area of triangle APQ upon area of triangle CPQ is equal to AQ upon QC. कारण तेच triangles having equal or common height, therefore their areas, ratios of areas of these two triangles is equal to their ratios of their bases. Number first and second, numerator is same but denominator is different. In that triangles BPQ and CPQ, in triangle BPQ that and triangle CPQ, in those triangles, erase the first and second heights. Line L is parallel to the side BC, then the PQCB is the isosceles triangle, but that face is the isosceles trapezium. In that figure, BPQ and CPQ's heights are equal where because L is parallel to the BC, and triangle BPQ CPQ's base PQ is common. Therefore, height and width are both are equal. In those triangles, area of triangle BPQ upon area of triangle CPQ is equal to 1 because their ratios of areas of those triangles are equal. Why? Their base and heights are equal. Means is equal to 1. CPQ convert into right side. Therefore, area of triangle BPQ is equal to area of triangle CPQ because triangles having equal height and common base
समान पाया आणि समान उंची असणारे दोन त्रिकोण दिसत आहेत. सपोज दे आर कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3. By using first, second and third, denominator are also equal, numerator are also equal, therefore left side of the equation first and second are equal. They are written in the left side. Area of triangle APQ upon area of triangle BPQ is equal to area of triangle APQ upon area of triangle CPQ. From first, second and third, 1, 2 आणि 3 वरून आपण हे लिहिलं. मग जर डावी बाजू समान असेल, लेफ्ट साइड्स आर इक्वल, देअरफॉर ऑल्सो राइट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड आर रोमन नंबर्स आर रिटन. देअरफॉर AP upon PB is equal to AQ upon QC. Hence, rights are also equal. Hence, the proof AP upon PB is equal to AQ upon QB. या पद्धतीनं या बाजूला उंची समान पायाच्या प्रमाणात त्रिकोण, या बाजूला पण उंची समान पायाच्या प्रमाणात त्रिकोण, तळाला ह्या दोघांची पण उंची समान, पाया समान, क्षेत्रफळ समान, त्यावरून दोन्ही डाव्या बाजूची रेशोज इक्वल झाले, समान झाले, त्यामुळे उजवी बाजू पण समान झाली आणि आपल्याला हवा असणारा भाग मिळाला. एरियाज ऑफ प्रोपोर्शनल बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम या ठिकाणी आपल्याला कंप्लीट. कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम, प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयाचा व्यत्यास आपल्याला पाहायचा आहे. यामध्ये स्टेटमेंट आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, इफ ए लाईन डिव्हाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, रेषा ही एल ही रेषा विभागते एनी टू साइड्स कोणत्याही दोन बाजूंना, त्रिकोणाच्या दोन बाजूंना AB आणि AC या दोन बाजूंना काय करते, डिव्हाइड करते, दुभागते. इन द सेम रेशो, समान गुणोत्तरात दुभागते. कशी दुभागते, त्रिकोण ABC ला रेषा L डिव्हाइड करते AB आणि AC या दोन बाजूत, P आणि Q या बिंदूत, अशा पद्धतीने दुभागते समान गुणोत्तरात. AP छेद PB आणि AQ छेद QC हे गुणोत्तर समान आहे. तर सिद्ध करा, देन प्रूव्ह दॅट द लाईन इज पॅरलल टू द थर्ड साइड. ह्या दोन बाजू सोडून तिसरी बाजू आहे, त्या तिसऱ्या बाजू BC ला ही रेषा L पॅरलल असणार आहे, म्हणजे समांतर असणार आहे, हे सिद्ध करा. हे दिलेल्या स्टेटमेंट वरून जी फिगर आपल्याला मिळते त्यावरून पक्ष आणि साध्य आपल्याला लिहिता येते. आपल्याला परीक्षेमध्ये फक्त म्हणजे अभ्यासक्रमामध्ये स्टेटमेंट आणि त्याचा पक्ष साध्य गिवन टू प्रूव्ह इतकाच पार्ट आहे. प्रूफचा पार्ट या ठिकाणी आपल्याला अभ्यासक्रमात नाही. या भागावर आधारित काही उदाहरणं पण आहेत, जसं की बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरमवरती एक्झाम्पल विचारले जातात, जशी कॉन्व्हर्स व्यत्यासाच्या पार्टवर सुद्धा एक्झाम्पल्स विचारले जात आहेत. आज आपण या ठिकाणी थेरम आणि त्याचा कॉन्व्हर्सचा पार्ट या ठिकाणी अभ्यासला. यानंतरचा पुढचा भाग आपण पुढील भागात पाहणार आहोत. भेटूया पुढील भागात. धन्यवाद.